ملتان میں اسموک کی بڑھتی صورتحال، ملتان کے تمام سکول بند کر دیے گئے۔ سکولز کو آن لائن کلاسز کی ہدایت کر دی گئی، جبکہ سکولز 17 نومبر تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں، ملتان میں اسموک کی بڑھتی صورتحال کے باعث ملتان کے تمام سکولز بند کر دیے گئے۔ سکولز کو آن لائن کلاسز کی ہدایت کر دی گئی، سکولز 17 نومبر تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں، ملتان میں اسموک کی بڑھتی صورتحال کے باعث ملتان کے تمام سکولز بند کر دیے گئے۔ سکولز کو آن لائن کلاسز کی ہدایت جاری کر دی گئی، سکولز 17 نومبر تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جنوبی پنجاب کی فضا زہر آلود اسموک کے باعث شہری مختلف امراض کا شکار ہونے لگے ہیں۔ ملتان جنوبی پنجاب کا آلودہ ترین شہر، ایئر کوالٹی انڈیکس 888 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔ رحیم یار خان دوسرا آلودہ ترین شہر، شرح 790 پوائنٹس، خانیوال 236، مظفر گڑھ 232، سرگودا 229 پوائنٹس، لیا 225، ڈی جی خان 224، بہاولپور 223 پوائنٹس ریکارڈ، راجن پور 199، میاں والی 187 پوائنٹس ریکارڈ۔ محکمہ ماحولیات کی کارروائیاں دھری رہ گئی، انڈسٹریل یونٹس کا دھواں اور فصلوں کی باقیات جلانا معمول بن چکا، جبکہ طبی ماہرین کے شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں، ملتان جنوبی پنجاب کا آلودہ ترین شہر، ایئر کوالٹی انڈیکس 888 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔ رحیم یار خان دوسرا آلودہ ترین شہر، شرح 790 پوائنٹس، خانیوال 236، مظفر گڑھ 232، سرگودا 229 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید بات کرنے کے لیے شکیل سلطان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شکیل، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، پنجاب بھر کی طرح جنوبی پنجاب کے بھی تمام شہر سموک کی لپیٹ میں ہیں۔ ان دنوں جیسے ہی درجہ حرارت کم ہوا اور فوگ بھی پڑ رہی تھی، انڈسٹریل یونٹس، بھٹے اور فصلوں کی باقیات جلنے سے دھواں جو ہے موجود تھا، جس کی وجہ سے سموگ پیدا ہو رہی تھی۔ لیکن آج کے دن تو سموگ نے شہریوں کو حیران و پریشان ہی کر دیا ہے۔ آج صبح سے ہی سورج بھی دکھائی نہیں دے پا رہا، اتنی زیادہ سموگ ہے اور حد نگاہ بھی کافی زیادہ متاثر ہو گئی ہے۔ جبکہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں ملتان کے آج کے پوائنٹس دیکھیں تو 882 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں اور جنوبی پنجاب کے فضائی آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا آج پہلا نمبر ہے، جبکہ رحیم یار خان دوسرے نمبر پر ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس میں رحیم یار خان کے 790 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں میں جب سے سموگ پڑنا شروع ہوئی ہے، آج کے پوائنٹس سب سے زیادہ ریکارڈ کیے گئے ہیں، جبکہ دیگر شہر جن کے پہلے پوائنٹس زیادہ سے زیادہ 180 تک پہنچتے تھے، آج ان کے بھی 200 کراس کر گئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اگر ایئر کوالٹی انڈیکس 50 تک رہے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، 100 تک جائے اور 100 سے بڑھنے لگے تو صحت کے نقصان شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے بیشتر شہروں کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں پوائنٹس 200 کراس کر گئے ہیں۔ ملتان اور رحیم یار خان تو کافی زیادہ پوائنٹس کے ساتھ پہلے دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ دیگر شہروں کی بات کریں جس میں خانیوال 236، مظفر گڑھ 232، سرگودا 229 تک پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں، لیا 225، ڈی جی خان 224، بہاولپور 223، راجن پور 199 اور میاں والی جو ہے وہ 187 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں، جبکہ دیگر شہر اس میں بھی ہیں، ان کے زیادہ سے کم اس وقت جو ہے وہ 180 تک کے ریکارڈ کیے گئے ہیں، جو کہ صحت کے لیے کافی مضر ہیں۔ جنوبی پنجاب میں کچھ شہر ایسے ہیں جہاں پہ انڈسٹریل یونٹس بہت زیادہ ہیں، دیہی علاقے جہاں پہ بھٹوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر شفٹ نہیں کیا گیا، جبکہ اکثر جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ فصلوں کی باقیات جلائی جا رہی ہے۔ ان تمام عوامل سے پیدا ہونے والا دھواں جو ہے وہ فضا میں فوگ سے مل کر سموک پیدا کر رہا ہے اور سموک جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، جو کئی قسم کی بیماریوں کا باعث بھی بن رہی ہے، جس میں بچے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور بوڑھے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس پہ نزلہ، زکام، بخار، آنکھوں میں جلن، اس کے ساتھ ساتھ کئی اور بیماریاں جو ہیں وہ شہریوں کو ان بیماریوں کا سامنا ہے اور شہری سے کافی متاثر ہو رہے ہیں۔ اسی تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کو تمام سکولز بند کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا ہے، کیونکہ بچے اس سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، اس لیے بچوں کو 17 نومبر تک گھر رہنے کی تجویز دی گئی ہے، سکولز بند رہیں گے اور بچے جو ہیں وہ گھر سے آن لائن کلاسز رہیں گے۔ یہاں پہ شہریوں کو بھی حکومت پنجاب کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر بچوں کو گھر بٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو بچوں کو گھر میں ہی رکھیں، کیونکہ باہر کی جو فضا ہے اس میں موت کا زہر گھلا ہوا ہے، جو کہ کافی شہریوں کے لیے صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو بچے گھر میں رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی طبی ماہرین کی جانب سے جو احتیاطی تدابیر دی گئی ہیں ان پر عمل کریں تاکہ اس مضر صحت فضا کے جتنے بھی اثرات ہیں اس سے بچا جا سکے اور آنے والے دنوں
میں اسموک جو ہے وہ زیادہ بڑھ سکتی ہے، کیونکہ درجہ حرارت دن بدن کم ہو رہا ہے۔ آج صبح ٹھنڈا کا احساس بھی زیادہ تھا، اس کی وجہ سے اسموک بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جبکہ محکمہ ماحولیات کے اقدامات کی بات کریں تو محکمہ ماحولیات کی تمام تر کارروائیاں جو ہے وہ ہمیں تصویروں تک محدود نظر آتی ہیں، کیونکہ بھٹے اسی طرح ہی دھواں پیدا کر رہے ہیں۔ انڈسٹریل یونٹس جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے ملتان کا، وہاں کی طرف جائیں تو وہاں جاتے ہی ایک گھٹن کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ ان کی چمنیاں جو ہیں وہ ان کا لیول کافی کم ہے اور دھواں جتنے بھی آبادی علاقے ہیں ان کو متاثر کر رہا ہے۔ دھواں آبادی علاقوں کو نواح میں متاثر کر رہا ہے۔ شکیل سلطان ہمیں اسموک کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ شکیل آپ کا۔ اسموک کے باعث شہری مختلف امراض کا شکار ہونے لگے ہیں۔ ملتان جنوبی پنجاب کا آلودہ ترین شہر ہے، جبکہ ایئر کوالٹی انڈیکس 888 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔ رحیم میاں خان دوسرا آلودہ ترین شہر ہے، شرح 790 پوائنٹس، خانیوال 236، مظفر گڑھ 232، سرگودا 229 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ لیا 225، ڈی جی خان 224، بہاولپور 223 پوائنٹس ریکارڈ، راجن پور 199، میاں والی 187 پوائنٹس ریکارڈ۔ محکمہ ماحولیات کی کارروائیاں دھری رہ گئیں، انڈسٹریل یونٹس کا دھواں اور فصلوں کی باقیات جلانا معمول بن چکا۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان جنوبی پنجاب کا آلودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو 888 پوائنٹس تک پہنچ گیا ہے، جبکہ رحیم میاں خان دوسرا آلودہ ترین شہر، شرح 790 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی۔ خانیوال 236، مظفر گڑھ 232، سرگودا 229 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی۔ لیا 225، ڈی جی خان 224، بہاولپور 223 پوائنٹس ریکارڈ، راجن پور 199، میاں والی 187 پوائنٹس ریکارڈ۔ محکمہ ماحولیات کی کارروائیاں دھری رہ گئی ہیں، انڈسٹریل یونٹس کا دھواں اور فصلوں کی باقیات جلانا معمول بن گیا۔ اب آپ کو بتائیں مظفر گڑھ شہر اور گرد و نواح میں اسموک کا راج، فضائی آلودگی کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ محکمہ ماحولیات اسموک کی روک تھام کے لیے ناکام ہو چکی۔ مزید جانتے ہیں عامر ڈوگر سے۔ عامر بتائیے اس بارے۔ بالکل، مظفر گڑھ میں مسلسل جو ہے وہ فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور مظفر گڑھ میں آج اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو 185 پوائنٹ جو وہ ریکارڈ کیا گیا۔ مسلسل بڑھتی ہوئی سموگ اور ماحولیاتی تبدیلی کے باعث دمے اور سانس کے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص کر اسٹوڈنٹس بھی پریشان ہیں۔ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا پریشانی ہے سموگ کی وجہ سے؟ سردی کا موسم ابھی سٹارٹ ہوا ہے، لیکن یہاں پہ نا مظفر گڑھ میں بہت زیادہ سموگ ہے، جیسا کہ آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ ہم بائک پہ کالج وغیرہ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں گلے کی بیماریاں ہو رہی ہیں، اور یہ کسان وغیرہ جو ہیں وہ فصلوں کی باقیات کو جلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے سموگ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور گاڑیوں کی وجہ سے جو ہے نا سموگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ محکمہ کو چاہیے، انتظامیہ کو چاہیے کہ سموگ پر کنٹرول کریں۔ سموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ، محکمہ ماحولیات اور دیگر متعلقہ اداروں کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں، بھٹا جات اور کسانوں کی جانب سے جو فصلوں کی باقیات کو آگ لگائی جا رہی ہے، مظفر گڑھ کے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے۔ بہاولپور اور مضافاتی علاقے اسموگ کی لپیٹ میں۔ اسموگ میں اضافے سے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ سانس کی بیماریوں میں مبتلا افراد کے لیے فضا زہریلی قرار دے دی گئی۔ اسموگ کے باعث سورج کی کرنیں مدھم پڑ گئی ہیں۔ شہر کی فضا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے معیار سے 30 درجے مضر صحت قرار دے دی گئی۔ ہوا میں زہریلے مادوں کی مقدار 147 مائکروگرام پر کیوبک میٹر تک پہنچ گئی ہے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے طاہر جو یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی طاہر بتائیے۔ اگر ہم گزشتہ روز کی بات کرتے چلے تو بہاولپور میں مسئلہ کافی بہتر ہو گیا تھا، بہاولپور کی فضا کافی بہتر ہو گئی تھی، اور کل میکسیمم ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 150 پوائنٹ تک ہی محدود رہا تھا۔ لیکن بہاولپور میں آج صبح سے ایک دفعہ پھر فضائی آلودگی واپس لوٹی ہے، اور بہاولپور میں سموگ اس وقت دے رہے ہیں۔ اگر ہم حد نگاہ کی بات کرتے چلیں تو بہاولپور شہر کے اندر حد نگاہ 1500 میٹر سے 2 کلومیٹر تک محدود ہے، اور اگر ہم مضافات کی بات کرتے چلیں تو اس سے بھی کم حد نگاہ محدود ہو کر رہ گئی ہے، اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس موسم کے دوران، جبکہ بہاولپور میں اس وقت 35 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہے، شدید گرمی ہے، مجھے اس وقت پسینہ آ رہا ہے، اور اس دوران بھی سموگ جو ہے وہ
तेज सूरज की किरणों के सामने भी डटी हुई है और सूरज की किरणें धुंधली हो गई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी शदीद किस्म की स्मोक है। और आज तो हम देख रहे हैं कि भावलपुर में इससे कबल शहरी जो थे वो ज्यादातर ऐसे ही मास्क के बगैर नजर आ रहे थे, लेकिन आज भावलपुर के शहरी भी मास्क जो है वो लगाकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। इतनी शदीद किस्म की स्मोक है। और अगर वैसे जनरली बात की जाए तो इतनी भारी फिजा हो चुकी है भावलपुर की कि जोर लगाना पड़ रहा है सांस लेने के लिए। तो ये भावलपुर में इस वक्त सूरत हाल है। और आपको अगर मैं वैसे दिखाऊं तो ये मेरे जो बाल हैं ये वैसे सिल्की रहते हैं अमूमन, और आज चुके स्मोक और उसमें केमिकल और जहरीले मादे इतने ज्यादा है कि ये मुझे बाल भी अपने खुदरे से महसूस हो रहे हैं। अगर हम स्किन की बात करते चलें तो स्किन पे भी एक अजीब सी जो तय है वो जमी नजर आती है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो जहरीले मादे हैं ये भावलपुर की फिजा में जो मौजूद है ये सांस के अंदर जाते होंगे तो कितना ये इंपैक्टफुल होते होंगे। तो इसी तरह से जो तिब्बी माहिरीन है उन्होंने शहरियों को यही कहा है बार बार कि मास्क मास्क मास्क, क्योंकि मास्क ही एक वाहिद जरिया है जो कि इस स्मोक को बचा सकता है। बाकी अगर हम इंतजामिया की बात करते चले तो इंसदाद स्मोक पॉलिसी जो है उस पर अमल भी किया जा रहा है, लेकिन जहां पे नहीं हो रहा तो ओवरऑल देखा जाए तो भावलपुर में स्मोक जो है वो मजीद बढ़ती दिखाई दे रही है। इस वक्त भावलपुर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो 223 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। और बज़ाहिर लगता यह है, चूंकि मुझे नजर आ रहा है कि किस तरह की स्मोक की नोयत है आज भावलपुर में, तो 500 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो नजर आ रहा है। तो इस सूरत हाल में भावलपुर में इस वक्त स्मोक के बादल जो है वो मंडलाते नजर आ रहे हैं और ऐसे गालों की सूरत में फिरते नजर आ रहे हैं। कुछ इलाकों में स्मोक जो है वो ज्यादा गहरी है, कुछ इलाकों में स्मोक की जो शिद्दत है वो थोड़ी कम नजर आ रही है। और जैसे मैंने पहले कहा कि भावलपुर में जो सांस लेना है वो काफी दुश्वार है। आप जोर लगाते हैं तो आपको सांस लेना पड़ता है, अगर आप नॉर्मल तरीके से सांस लेते हैं तो आपको सांस नहीं आता। और बाकी अगर हम बात करते चले ऐसे अफराद जिनको कुछ सांस की बीमारियां हैं, दमा है और हसास कैटेगरी के जो शहरी हैं उनके लिए तो ये स्मोक काफी जहरीली साबित हो रही है। उनकी अलामत बढ़ती दिखाई दे रही है और साथ साथ जिस नौयत के केसेस नॉर्मल अंदाज में मौसमी बीमारी की रिपोर्ट हो रहे थे उसकी तादाद भी डबल हो गई है। अस्पतालों की बात करते चलें तो नजला, जुकाम और खांसी के मरीज जो हैं उनकी तादाद बीमारियों का शिकार हो रहे हैं स्मोक के बायस। हमें ताहिर जो ये अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया ताहिर आपका। स्मोक में इजाफे से सांस लेना दुश्वार हो चुका है। स्मोक के बायस सूरज की किरणें भी मध्यम पड़ गई हैं। शहर की फिजा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेयार से 30 दर्जे मुज़र सेहत करार दे दी गई। हवा में जहरीले मादों की मिकदार 147 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई है। आपको बताएं बहावलपुर और मज़ाफाती इलाके स्मोक की लपेट में आ चुके हैं। का शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा है। हवा में जहरीले मादों की मिकदार 147 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर हो गई है। फिजा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेयार से 30 दर्जे मुज़र सेहत करार दे दी गई। स्मोक के बायस सूरज की किरणें मध्यम पड़ गई हैं। सांस की बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए फिजा जहरीली करार दे दी गई है, जबकि स्मोक में इजाफे से सांस लेना दुश्वार हो चुका है। रहीम यार खान के फिजा आलूदा शहरी बीमार पड़ने लगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 790 पॉइंट्स पर पहुंच गया। माहिरीन सेहत के मुताबिक सांस, दमा और दीगर बीमारियां आम हो रही हैं। धुआं छोड़ती गाड़ियां फिजाई आलूदगी की बड़ी वजह हैं। फसलों की बाक़ियात जलाने से फिजाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर भट्टी। जी आमिर, बताइए क्या सूरत हाल है? जनूबी पंजाब के फजाई आलूदा तरीन डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान इस वक्त सफ़े अव्वल पर आ चुका है कि रहीम यार खान का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 7 से 90 पॉइंट से शहरियों में जो मुख्तलिफ बीमारियां फैलने के जो खदशात वो बढ़ने लगे हैं। इस वक्त मौजूद रहीम यार खान की शेख ज़ैद हॉस्पिटल के मारूफ डॉक्टर शायान कांजू, उनसे जानते हैं। सर बताइए, जिस तरह से आज रहीम यार खान में फजाई आलूदगी भी हम जो है वो देख रहे हैं कि धुंध है, स्मोक है और उसकी वजह से जो इंसानी सेहत है उस पर क्या असरात जो है वो मुरतब होते हैं और इसके हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर होती है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसे है कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। इस एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा नॉर्मली इसको 200 तक होना चाहिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से आपको सांस की सारी मुज़र सेहत जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। दमा है और इसके अलावा एलर्जी है, छींकें हैं, खांसी है। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसको कंट्रोल करना चाहिए। इसको कंट्रोल करने के लिए ख़ास तौर पे हमारे रीजन में जिस तरह भट्ठे हैं, भट्ठों का धुआं और जो ज़मीनों के ऊपर जो आपकी बकाया फसलें होती हैं उसको आग लगाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको जब हम कंट्रोल नहीं करेंगे हमारे गवर्नमेंट लेवल पे मामलात नहीं सेटल होंगे। लोकल बॉडी के ऊपर अगर हम देखें तो पर्सनल लेवल पे
تو ہمیں ماسک کا استعمال کرنا چاہیے، خاص طور پہ N95 ماسک کا استعمال کریں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر الرجک ہیں پہلے سے اور ہمیں اگر دمے کا اس طرح کی بیماری کا پہلے سے مسائل موجود ہے تو ہمیں احتیاط زیادہ برتنی پڑے گی. اپنے ڈاکٹر کو لازمی وزٹ کریں اور کوشش کریں کہ اپنی جو موومنٹ ہے وہ ان جگہ سے. جی بالکل، ہمیں ڈاکٹر شایان خان جی جو ہے وہ تفصیلاً بتا رہے تھے کہ فضائی آلودگی کی وجہ سے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کیا اس کی احتیاطی تدابیر ہیں، کیا تاکہ احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہم جو ہے وہ ان تمام تر بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں. جی عامر، بہت شکریہ آپ کا. دھواں چھوڑتی گاڑیاں فضائی آلودگی کی بڑی وجہ ہیں. فصلوں کی باقیات جلانے سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے. فضائی آلودگی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے. خطرناک اسموک کا حملہ، حکومت نے ہنگامی طور پر بڑے اعلانات کر دیے. شہری آلودہ فضا میں گھروں سے باہر نہ نکلیں. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، اسموک تدارک کے لیے کورونا طرز کے اقدامات کرنا ہوں گے. مریم اورنگزیب کی جانب سے ایسے کہا گیا. شہر میں ماسک کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے. اسموک کے باعث پرائمری سکولز کو بند کیا گیا. تمام ہائر سیکنڈری سکول 17 نومبر تک بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا. ایسٹرن کوریڈور ونڈ کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے ایک دم جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے لاہور کا وہ انکریز ہوتا ہے اور 1100 سے تجاوز کر جاتا ہے. اور آپ کو کہا تھا کہ جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی، وہ اس کی پوری ایک انسٹیٹیوشنل اوور ہالنگ ہوئی ہے. اس میں انوائرمنٹل اسکواڈز ایڈ ہوئے ہیں، اس کے اندر AQI مانیٹرز ایڈ ہوئے ہیں، اس کے اندر ایک کمپلیٹ فورس ایڈ ہوئی ہے. اسی طرح ایگریکلچر کے اندر اسکواڈز ایڈ ہوئے ہیں انفورسمنٹ کے لیے. تو وہ وہاں ایک کنٹرول روم ہے جس کو ہم اسموگ وار روم کہتے ہیں. اس کے اندر یہ ڈیٹا بہت ہی کلوزلی مانیٹر ہوتا ہے. اور صبح ہم میڈیا اسموگ الرٹ بھی جاری کرتے ہیں اور ایک رات پہلے ہم بتاتے ہیں کہ صبح کی پریڈکشن کیا ہوگی، کہ جو ونڈ کی ڈائریکشن ہے وہ کیا ہوگی اور کیا سپیڈ ہوگی اور کون سی ونڈو میں ایئر کوالٹی. ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کو اثاثوں واجبات کے گوشوارے جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی. الیکشن کمیشن نے اثاثوں واجبات کے گوشواروں کی آخری تاریخ 31 دسمبر مقرر کر دی. الیکشن ایکٹ کے تحت ارکان اسمبلی کے لیے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانا لازم ہے. ارکان اسمبلی شریک حیات زیر کفالت بچوں کے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرائیں. الیکشن کمیشن جنوری کو گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے نام شائع کرے گا. 15 جنوری تک مذکورہ گوشوارے جمع نہ کرانے والے ارکان کو رکنیت معطل ہوگی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اثاثوں واجبات کے گوشواروں کی آخری تاریخ 31 دسمبر مقرر کر دی ہے. الیکشن ایکٹ کے تحت ارکان اسمبلی کے لیے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانا لازم ہے. ارکان اسمبلی شریک حیات زیر کفالت بچوں کے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرائیں. الیکشن کمیشن 1 جنوری کو گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے نام شائع کرے گا. 15 جنوری تک مذکورہ گوشوارے جمع نہ کرانے والے ارکان کی رکنیت معطل کر دی جائے گی. آگاہ کریں آپ کو، ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کو اثاثوں واجبات کے گوشوارے جمع نہ کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے. الیکشن کمیشن نے اثاثوں واجبات کے گوشوارے کی آخری تاریخ 31 دسمبر مقرر کر دی ہے. الیکشن ایکٹ کے تحت ارکان اسمبلی کے لیے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانا لازم ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق ارکان اسمبلی شریک حیات زیر کفالت بچوں کے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرائیں گے. عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان، بتائے گئے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ممبران پارلیمنٹ اور اراکین صوبائی اور قومی اسمبلی کے لیے مالی سال 2024-24 کے جو گوشوارے جمع کرانے کی 31 دسمبر مقرر کر دی ہے. الیکشن ایکٹ کی 2017 کی دفعہ 137 کے تحت تمام اراکین پارلیمنٹ و صوبائی اسمبلی کے ممبران کے لیے لازم ہے وہ اپنے بشمول شریک حیات اور زیر کفالت بچوں کے اثاثے اور واجبات کے گوشوارے برائے مالی سال 2024-23 مجوزہ فارم بی کی صورت میں مقررہ تاریخ سے پہلے 31 دسمبر تک الیکشن کمیشن کے پاس جمع کروائیں. اور اگر وہ جمع نہیں کرواتے تو 30 جون کے بعد ان کے جو اثاثے اگر جمع نہیں ہوں گے تو وہ جو الیکشن کمیشن اس حوالے سے ان کے نام شائع کرے گا. اور اگر اس کے بعد بھی 15 جنوری تک مذکورہ گوشوارے جمع نہ کروائے گئے تو اراکین پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کی رکنیت معطل کر دی جائے گی اور وہ تب تک پارلیمنٹ نہیں جائیں گے جب تک وہ گوشوارے جمع نہیں کروائے جا سکیں گے. اور اگر گوشواروں کے دوران کوئی غلط بات جو ہے وہ کمیشن کو بتائی گئی جس پہ وہ مجرم مرتکب قرار پائے گئے تو ان کے خلاف کمیشن جو ہے وہ کارروائی کرے گا. جی عثمان خان، بہت شکریہ آپ کا.
बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सदर के खिलाफ अदम एतमाद का मामला जस्टिस मसूद आबिद नकवी ने 20 नवंबर की पेशी दे दी है। सदर सरफराज नाजिम पर 24 एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने अदम एतमाद किया था। आगाह करें आपको, बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सदर के खिलाफ अदम एतमाद का मामला जस्टिस मसूद आबिद नकवी ने 20 नवंबर की पेशी दे दी। सदर सरफराज नाजिम पर 24 एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने अदम एतमाद किया था। आपको बता रहे हैं, जस्टिस मसूद आबिद नकवी ने 20 नवंबर की पेशी दे दी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सदर के खिलाफ अदम एतमाद का ये मामला है। सदर सरफराज नाजिम पर 24 एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने अदम एतमाद किया था। मेपको सर्कल रहीमिया खान में ओवर बिलिंग जारी है। मेपको ऑफिस रहीमिया खान रवा महीने करोड़ रुपए का जगह टैक्स वसूल कर रहा है। मीटर इस्तेमाल न करने वाले सार्फिन भी बिल अदा करेंगे। सार्फिन को 50 लाख से ज्यादा यूनिट्स डाल दिए गए हैं। घरेलू, इंडस्ट्री और सरे कनेक्शन पर ज्यादा यूनिट डाले गए हैं। आगाह करें आपको, मेपको सर्कल रहीमिया खान में ओवर बिलिंग जारी है। मेपको ऑफिस रहीमिया खान रवा महीने करोड़ों रुपए का जगह टैक्स वसूल कर रहा है। मीटर इस्तेमाल न करने वाले सार्फिन भी बिल अदा करेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। आसिम सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा आसिम, क्या तफसीलात हैं? रहीमिया खान में रहीमिया खान मेपको सर्कल रहीमिया खान जो है वो जगह टैक्स वसूल कर रहा है। आवाम पहले ही महंगाई में परेशान है, बिल की अदायगी मुश्किल है, मगर 50 लाख जायद जो यूनिट है वो डाल दिए गए। 36 लाख जो यूनिट हैं वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो पुराने एनालॉग मीटर्स हैं, जिसे फिरकीला मीटर्स कहते हैं, जो पुराने मोटर उनको पे उन्होंने 36 लाख यूनिट डाले हैं। इसके अलावा जो 18, 19, 20, 29, 27 और 29 बैचेस हैं, जो 5 डिवीजन है रहीमिया खान में, 4 डिवीजन वहाँ पर इन्होंने डाले। ये 4 डिवीजन रहीमिया खान सर्कल, रहीमिया खान डिवीजन, सादकाबाद डिवीजन, खानपुर डिवीजन, लियाकतपुर डिवीजन, इनके जो घरेलू सार्फिन है, इंडस्ट्री है और ज़रूरी कनेक्शन के जो हामिल हैं उनको ये डाले गए। ये 50 लाख यूनिट है जो करोड़ों रुपए का जगह टैक्स मेपको की जानब से वसूल किया जा रहा है कि लोग पहले ही महंगाई से तंग है। इससे टैरिफ भी चेंज हो रहा है, जायद भी दे रहे हैं। जो यूनिट प्रिंट हुए हैं, जिनके जो यूनिट मीटर की तस्वीर प्रिंट हुई हैं, उनसे जायद ये यूनिट वसूल किए जा रहे हैं, जिससे टैरिफ भी चेंज हो रहा है। 36 लाख यूनिट उन मीटर्स पर डाले गए हैं मेपको की जानब से जो पुराने मीटर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो जिनको डिजिटल मीटर के साथ तब्दील नहीं किया गया। 36 लाख यूनिट उन पर डाले गए। इसके अलावा 4 डिवीजन हैं, चारों डिवीजन के 18, 19, 20 ये घरेलू सार्फिन के बैचेस हैं, जहां पर 3-3 लाख जो है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा यूनिट डाले गए हैं। इसके अलावा चारों डिवीजन रहीमिया खान सर्कल के, जिसमें से 27 बैच है जो इंडस्ट्री से वाबस्ता है, इंडस्ट्री को एक्स्ट्रा यूनिट डाले गए हैं, और 29 बैच ऐसा है जो ज़रूरी सार्फिन के लिए, जहाँ पर ज़रूरी ट्यूबवेल वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ पर ये 3 लाख यूनिट डाले गए हैं। टोटल 50 लाख यूनिट इस्तेमाल किए गए हैं, एक्स्ट्रा डाले गए हैं। जो मेपको सार्फिन रहीमिया खान से ताल्लुक़ रखते हैं, रहीमिया खान सर्कल में आते हैं, वो इनका बिल की अदायगी करेंगे। ये लाइन लाइसेंस को पूरा करने के हवाले से अवाम को ही लूटा जा रहा है। मेपको की जानब से पहले भी यही कहा गया था कि जो यूनिट होंगे उनके यूनिट के मुनासबत से ही उनको बिल भेजा जाएगा, मगर अब रहीमिया खान में इस तरह से नहीं है। 5 बैचेस ऐसे हैं जिसमें से 5 बैचेस में चारों डिवीजन के शामिल करके वहां पर 50 लाख यूनिट इस्तेमाल जायद डालकर लोगों से वसूली की जा रही है, जिससे लोगों का टैरिफ भी बदल गया है। जो मीटर बंद हैं उनको भी यहाँ पर ये यूनिट्स डाले जा रहे हैं ताकि उनसे रिकवरी की जा सके, और मेपको ये करोड़ों रुपए का जगह टैक्स आवाम से वसूल कर रही है अपने लाइन लाइसेंस को पूरा करने के हवाले से। इस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा। रहीमिया खान उन इलाकों में आता है जो अपने बिल की अदायगी में बेहतरीन है, यहाँ पर चोरी इंतहाई कम है, लाइन लाइसेंस कम है, मगर फिर भी यहाँ पर लाइन लाइसेंस को कंट्रोल करने के हवाले से 50 लाख शायद यूनिट रहीमिया खान के बिलों में जो रवाह माह जो बिल आ रहे हैं उनमें ये डाले गए हैं, और ये जगह टैक्स करोड़ों रुपए का बनता है जो आवाम से मेपको वसूल कर रहा है। 5 बैचेस हैं, 5 बैचेस में 3 बैचेस घरेलू सार्फिन के हैं, 18, 19, 20, और एक बैच जो है वो इंडस्ट्री से वाबस्ता है जो 27 बैच है, और 29
बैच जो है वो ज़राई सार्फिन ये इनसे ये वसूल किए जा रहे हैं, जो तकरीबन 50 लाख यूनिट बनते हैं, और ये 50 लाख यूनिट से करोड़ों रुपए जो है रेवेन्यू के नाम पर ये इकट्ठा किया जा रहा है। आवाम से जगह टैक्स रेवेन्यू के आवाम को नाम पर ये इकट्ठा किया जा रहा है। आसिम सदीक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सार्फिन को 50 लाख से ज्यादा यूनिट्स डाल दिए गए हैं। घरेलू, इंडस्ट्री और ज़राई कनेक्शन पर ज्यादा यूनिट डाले गए हैं। एनालॉग मीटर पर 36 लाख यूनिट से ज्यादा डाले गए हैं। घरेलू सार्फिन के बैच 20, 19 और 18 पर 3-3 लाख यूनिट से ज्यादा डाले गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में मैमको का बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी है। रेंजर्स, एफआईए और दीगर एजेंसियों की नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई। वसिंदे वाली के टफ एरियाज में बिजली चोरों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। एक रोज में रोहिला वाली और वसिंदे वाली में 22 बिजली चोर पकड़े गए हैं। आगाह करें आपको, मुजफ्फरगढ़ में मैपको का बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी है। रेंजर्स, एफआईए और दीगर एजेंसियों की नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। एक रोज में रोहिला वाली और वसिंदे वाली में 22 बिजली चोर पकड़े गए हैं। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के लिए इस्तिगासे मुतालिका थानों को भिजवा दिए गए हैं। ई चालान से बचने के लिए जाली नंबर प्लेट्स लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। गैर नमूना, फैंसी और नंबर प्लेट्स लगाने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और आरपीओज, टीपीओज, सीटीओज, डीटीओज और महकमा एक्साइज पंजाब को मुनासलत जारी कर दिया गया। गैर नमूना नंबर प्लेट्स ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी के साथ संगीन जुर्म है। जुराइम पेशा अफराद शनाख्त छुपाने के लिए जाली नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं। गैर नमूना और इनऑथोराइज्ड नंबर प्लेट्स लगाना संगीन जुर्म और सिक्योरिटी खतरात का बायस है। आपको बता रहे हैं कि ई चालान से बचने के लिए जाली नंबर प्लेट्स लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। गैर नमूना, फैंसी, अनऑथोराइज्ड नंबर प्लेट्स लगाने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म आरपीओज, डीपीओज, सीटीओज, डीटीओज और महकमा एक्साइज पंजाब को मुरासला जारी कर दिया गया है। मियांवाली में हुकूमत जुर्मानों की मद में आवाम को लूटने लगी। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस के जुर्माने बहुत ज्यादा कर दिए गए हैं। हेलमेट ना पहनने पर 2000 रुपए जुर्माना कर दिया जाता है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। आगाह कीजिएगा अख्तर। आज बिल्कुल इन दिनों ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो मोटरसाइकिल सवारों को जो हेलमेट नहीं पहनते उनको और धुआं छोड़ने वाले मोटरसाइकिल और गाड़ियों को जो जुर्माने किए जा रहे हैं, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से हम बात करते हैं। क्या कहेंगे? 2000 रुपये जुर्माना तो बहुत ज्यादा है। सर जी, 2000 रुपये जुर्माना बहुत ज्यादा है। हमारी 1000 रुपये दिहाड़ी है और हम अभी बाजार से सामान लेने गए थे। हम डेली का सामान घर के लिए राशन लेते हैं, तो जो पैसे होते हैं उधर खर्च हो जाते हैं। और हमने 100 रुपये का सुबह पेट्रोल डलवाया और 2000 रुपये अब जुर्माना हो गया। हम कैसे अदा करें? हमसे तो सर ये नहीं हो सकता ना, बहुत ज्यादा जुर्माना है। काइंडली इसको ना थोड़ा इस पे नजरसानी करें। 2000 रुपये जुर्माने को कम किया जाए, क्या कहेंगे आप? सर, हम तो रेडी लगाते हैं, मजदूर बंदे मोटरसाइकिल पे सब्जी वगैरह बेचते हैं। 2000 रुपये का जुर्माना कर दिया है हेलमेट ना होने की वजह से। हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए बेहतर है, इस जुर्माने को कम किया जाए। कम से कम 200 रुपया गरीब आदमी के लिए ठीक है। ये हमारे लिए ये जुर्माना ठीक है। जी, जैसा कि आपने सुना कि मोटरसाइकिल रेडी पर मजदूरी करते हैं, 1000 रुपये दिन का नहीं कमाते, 2000 रुपये जुर्माना हो जाता है। शहरियों की जानिब से हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस पॉलिसी पर नज़रसानी की जाए और जुर्माना जो है उसको कम किया जाए, ताकि आम आदमी, गरीब आदमी जो है उनका बजट मुतासर न हो। जी, अख्तर मजाज आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं थल जीप रैली की। थल में जीप रैली का मेला कल से सजने को तैयार है। लिया, मुजफ्फरगढ़ और कोटअद्दू में रैली के हवाले से तकरीबात मुनक़िद होंगी। मुल्क के नामवर रेसर सहराए थल में गाड़ियां दौड़ाते नजर आएंगे। रैली के 220 मीटर तवील ट्रैक तैयार किया गया है। 220 किलोमीटर तवील ट्रैक टर्न्स एंड ट्विस्ट की वजह से मुश्किल तस्वर किया जाता है। नवी थल जीप रैली के लिए रजिस्ट्रेशन का मरहला जारी है। 60 से ज्यादा रेसर्स स्टॉक और प्रीपेड कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। कल 7 नवंबर को रजिस्ट्रेशन का मरहला मुकम्मल कर लिया जाएगा। गाड़ियों की टैगिंग और फिटनेस सर्टिफिकेशन का मरहला भी मुकम्मल किया जाएगा। 7 नवंबर को ड्राइवर्स और नेविगेटर्स कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद होगी।
8 नवंबर को स्टॉक और प्रीपेड कैटेगरी की गाड़ियों का क्वालिफाइंग राउंड होगा। अपडेट करें आपको, लिया में मुजफ्फरगढ़ और कोटद्दू में रैली के हवाले से तकरीबात मुनक़िद होंगी। मजीद बात करने के लिए रजा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये नवी थल जीप रैली का मेला है जो कल से सजने जा रहा है और इसके लिए जो है वो एक सहराई थल में 220 किलोमीटर तवील ट्रैक जो है वो तैयार कर लिया गया है, जहां मुल्क के नामवर रेसर्स जो इस रेस में अपनी शमूलियत कंफर्म कर चुकी हैं वो यहाँ गाड़ियां दौड़ाते नजर आएंगे। मोटर स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा नाम नादिर मक्सी, साहबजादा सुल्तान और रोनी पटेल ये अपनी आमद कंफर्म कर चुके हैं। फैसल शादी खेल, अनस खान खाकवानी भी इस रेस में अपनी गाड़ियां दौड़ाते नजर आएंगे, जबकि वेमेन कैटेगरी के हवाले से अब तक अदीना पटेल और सलमा मरवत जो है वो अपने रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं। मजमूरी तौर पर 60 रेसर्स जो हैं इस ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और ये रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जो है वो कल भी जारी रहेगा और बुनियादी तौर पर ये कल से ये मेला शुरू हो जाएगा। 7 नवंबर को जो है वो गाड़ियों की चेकिंग और रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जबकि कल शाम 7 बजे के करीब जो है वो ड्राइवर्स और नेविगेटर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, जिसमें तमाम तर सेफ्टी मेजर्स और हिदायत जो है वो जारी की जाएंगी। टूरिज्म डेवलपमेंट की तरफ से ड्राइवर्स को जो एक गाइडेंस दी जाएगी, सेफ्टी गाइडेंस दी जाएगी, जिसके बाद से बाकायदा तौर पर एक क्वालिफाइंग राउंड होगा और ये क्वालिफाइंग राउंड छांगा मांगा टीला पे मुनक्किद किया जाएगा। 3.5 किलोमीटर तवील ट्रैक बनाया गया है इस क्वालिफाइंग राउंड के लिए और बुनियादी तौर पर जो गाड़ियां ये क्वालिफाइंग राउंड को जितनी जल्दी मुकम्मल जी ब्यूरो चीफ बहावलपुर रसा मलिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में एंटी करप्शन के रीजन में कार्रवाइयां तेज। एंटी करप्शन हुकाम ने गुज़िश्ता 5 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन बिशारत नबी की रोही से गुफ्तगू, क्या कहते हैं जान लेते हैं अहमद खान से। बताइए अहमद। जी बिल्कुल, मुल्तान में एंटी करप्शन हुकाम ने जो है वो 5 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो जारी की है। 5 माह में कितने रेड्स किए गए हैं, क्या क्या जो है वो मुल्जमान को, किन मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन बिशारत नबी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, एंटी करप्शन जो है वो करप्शन करने वाले नासिर के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक, जनाब डीजी साहब की हिदायत के मुताबिक मेरी पोस्टिंग को 4 महीने हो गए हैं। ड्यूरिंग द लास्ट 4 months वी हैव कंडक्टेड मोर देन 20 ट्रैप रेड्स, जिसमें हमने 50 के करीब जो है वो बंदे गिरफ्तार किए हैं और हमने मुख्तलिफ केसेस में और इन ट्रैप रेड्स में 4 करोड़ से ज़्यादा जो है रिकवरी की है। इन द सेम वे जो पीओज, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हमारे आज तक नहीं पकड़े गए थे, वो हमने तकरीबन 7 के करीब वो पीओज पकड़े हैं और इसी तरह जो हमारे कोर्ट एब्सकॉन्डर थे, जो इश्तिहारी थे, भागे हुए लोग थे, वो भी वी हैव ब्रॉट देम टू द लॉ। वो सारे हमने गिरफ्तार करके जो है उनसे रिकवरीज करके वो हमने वापस जो है गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जमा करवाई है। इसी तरह जो हमने निश्तर के केसेस में, इंसुलिन के केसेस में और जो चोरी सरकारी मेडिसिन हुई थी, वो हमने तकरीबन 8 लोग गिरफ्तार किए हैं और उन 8 लोगों से मेडिसिन भी बरामद की हैं और उनसे रिकवरी करके हमने गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाई है। वो तकरीबन 45 लाख के करीब एक रिकवरी की हुई है हमने और 8 लोगों को हमने इनमें डिफरेंट केसेस में गिरफ्तार किया हुआ है जो सरकारी मेडिसिन की चोरी में इन्वॉल्व थे। जी बिल्कुल, मुल्तान में जो है वो एंटी करप्शन हुकाम ने रीजन में जो है वो 5 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 20 जो है वो करप्शन करने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ जो है वो रेड किए हैं, जिनमें 51 मुल्जमान को गिरफ्तार किया और 4 करोड़ से जायद जो है वो नकदी भी रिकवर की है। और इसके साथ ठीक है, कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। अहमद खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।